عشق کے بول سیگمنٹ میں 5 اشعار دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے پوچھے جائیں گے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی لائن میں پڑھوں آپ نے دوسری پڑھنی ہو، میں دوسری پڑھوں آپ نے پہلی پڑھنی ہو، مشورہ کر کے جواب دیجیے گا۔ غلط جواب دینے کی صورت میں یقیناً نمبر نہیں ملیں گے۔ پہلا سوال فیصل آباد والوں سے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں۔ جناب اب باری ہے میرپور خاص والوں کی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ بہا دیے۔ اچھا اس شعر میں غلطی کر جاتے ہیں اسلامی بھائی سمجھنے میں کہ دریا بہانا تو سمجھ آتا ہے، دربے بہانا کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دربے بہا دیے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں دربا کیا ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے سمجھنے والی، یہاں مراد یہ ہے کہ نبی پاک کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی قطرہ مانگتا ہے نبی پاک اسے دریا کی مانند عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں لفظ ہے در بے بہا، در کہتے موتی کو، ہیروں کو، نبی پاک نہ صرف دریا عطا فرماتے ہیں قیمتی موتی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لفظ ہے در بے بہا دیے ہیں، بے بہا یعنی بے جس کی قیمت ہی ادا نہیں کی جا سکتی، اس قدر قیمت والے ہیں، اتنے انمول، تو نبی پاک کی شان ایسی ہے۔ جناب اب باری ہے ہمارے فیصل آباد والوں کی، نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ذات میں۔ مشورہ ضرور کریں مگر ٹائم کے اندر کرنا ہے۔ نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ذات میں۔ مہر غلامی ہے پڑھی لکھے ہوئے ہیں نام دو، مہر غلامی ہے پڑھی لکھے ہوئے ہیں نام دو، جواب درست دے دیا ہے۔ نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑھی لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ایک انداز تھا، اور سنت انداز سے جب کوئی بندہ آرام کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت جب آرام کرتے تھے تو گال کے نیچے جب ہاتھ رکھتے تو اس طرح ہاتھ رکھتے، یعنی اللہ کا لفظ بن جاتا۔ اور جب آپ لیٹتے، آپ کو کوئی سیدھی کروٹ لیٹتا ہے اور پیروں کو موڑ لیتا ہے تو غور سے دیکھیں تو لفظ محمد بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑھی لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ اسی سے آگے کا شعر ہے نام، اچھا یہ شعر ہو گیا، نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا۔ نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام، نام محمدی بنے جسم کو یہ ادا، جسم کو یہ ادا یہ نظام دو، یعنی اگر نام محمدی آپ کے جسم سے بنے تو جسم کو ایسا نظام دے دو کہ سرکار کی ہر ادا جو ہے وہ جسم سے چھل کے، جواب درست دے دیا ہے۔ نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام
निसार गनी ओ अली उधर। दोनों टीमों के पास एक मदद का ऑप्शन भी है, जो पहले 4 सेगमेंट में मदद ले सकते हैं। गुंचा है बुलबुलों का यमीनो शमाले गुल। क्या बात है, क्या बात है। शेखैन इधर निसार गनियो अली उधर, गुंचा है बुलबुलों का यमीनो शुमाले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या रब हरा भरा रहे दागे जिगर का बाग। या रब हरा भरा रहे दागे जिगर का बाग, हर माह महे बहार हो हर साल साले। हर माह महे बहार हो हर साल साले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देख के हजरते गनी फैल पड़े फकीर भी। छाई है अब तो छावनी हशर ही आना जाए। छाई है अब तो छावनी हशर ही आना जाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुश रहे गुल से अंदलीब खारे हरम मुझे नसीब। मेरी भला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों। मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिखाए लाख आंखें महरे महशर कुछ नहीं परवाह। दिखाए लाख आंखें महरे महशर कुछ नहीं परवाह। मेरे मौला खुदा रखे तुम ही तुम हो मेरे अमनो अमा तुम। क्या बात है। खुदा रखे तुम ही तुम हो मेरे अमनो अमा तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जमीन और आसमां की सब बहारें आपका सदका। बहारों में या तुम हो बहारों से निहा तुम हो। बहारों में निहा तुम हो बहारों से या तुम हो। नहीं जनाब, गलती हो गई है आपसे। मैं पहले भी कहा था अगर आपको कोई शेर कंफर्म नहीं तो आप मदद ले सकते हैं। बहारे बेखजा तुम हो बहारे जाविदा तुम हो। गलती हो गई है जनाब, और ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ चलते हैं हाजरीन से सवाल करने के लिए। यही कलाम बहुत खूबसूरत है, और क्या खूबसूरत कलाम है। इसका पहला शेर कौन सुनाएगा। बहारे जां फिजा तुम हो नसीमे गुल सिता तुम हो। कौन कंप्लीट करेगा इस शेर को। हाय हाय हाय, कमाल किया इस कलाम में मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी ने। वन ऑफ द ब्यूटीफुल कलाम, सुभान अल्लाह। कोशिश करें कि ज़हनी आजमाइश वालों के अलावा सवाल करें, ताकि हमारे जो हाजरीन आते हैं उनको मौका मिले। नाराज ना होना बेटा, जो सिलसिलों में आ रहे हैं उनके अलावा कोई नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहारे बाग रिजवां तुमसे है ज़ेबे जिना। क्या बात है। बहारे बागे रिजवां तुमसे है ज़ेबे जिना तुम हो। इस कलाम को अगर आप समझ लेना नाजरीन, वाकई इश्क रसूल का जो मोराल, जो लेवल बुलंद होता है। आप जरा शेर समझिए। बहारे जां फिजा तुम हो नसीमे गुल सिता तुम हो। हुजूर आप ऐसी बहार हैं कि जिधर आपकी जलवागरी हो जाए तो जान जो है उसमें उसके अंदर एक रौनक आ जाती है। नसीम कहते हैं हवा को, खूबसूरत महकती हुई हवा। हुजूर ये गुल सिता के अंदर, ये बागों में जो नसीम चलती है, ये हवा चलती है, हुजूर ये आपके दम कदम से है। बहारे, आगे लिखते हैं बहारे बागे रिजवां तुमसे है। बागे रिजवां से मुराद जन्नत है। जन्नत के जो यूं समझिए कि जिसको केयर टेकर कहा जाए या निगहबान या दारोगा कहा जाए, वो हजरत रिजवान है। हजरत रिजवान का जो बाग है हुजूर, उसकी बहार भी आप हैं। ज़ेबे जिना तुम हो। हुजूर जन्नत की ज़ेबो ज़ीनत भी आप ही के सबब से है। क्या खूबसूरत बात है। नातख़्वां सुनाएं ये शेर, जवाब इनका दुरुस्त मान दे रहे हैं। बहारे जां फिजा तुम हो नसीमे गुल सिता तुम हो। बहारे बागे रिजवां तुमसे है ज़ेबे जिना तुम हो। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है।